Um, Welcome to the last Sunday of the year, 2012. As I was thinking about what to speak on today, usually I take what we've been learning in our Bible studies and I just share that with you. But this week I was thinking about, when the new year comes, we all make new resolutions, right? I'm going to lose weight, I'm not going to do this, I'm going to do more of that, and we do that a lot. But as we make new resolutions, we also reflect on what has happened in the past. And when I think about this year, even during Christmas, when we were all sharing what our end of the year reflections, I was just thinking, wow, this year was really hard. This year, I didn't like this year at all, because it ended bad. But and so I was talking to a friend, and I was telling her, I feel like this year has made me really lose hope and kind of depressed almost. And I don't want to go into 2013 feeling that way. So she sent me a song. And in the song, this lady is singing, and she's singing as if she's God and she's speaking to the people. And the verse that she keeps repeating is this. She says, or she's saying that God is saying, I knew what I was getting into when I chose you. Okay, I knew what I was getting into when I chose you. When I made you my own, I knew that you were going to fail. I knew that you were going to make mistakes. I knew that you were going to have hard times. And when I heard that, I was like, really? Why? Why choose me? Even standing here, why choose me to talk to Hanagyoe? It doesn't make any sense. I don't have anything good to say. But then that comes back. God says, I already knew. I'm not shocked by your sin. I'm not shocked by your failures. I'm not shocked by your shortcomings. So when I started thinking about that, I was like, okay, thank you, God, that you use me, even though you know how not competent I am, or you know that I judge people, or you know that I fail in this, or that I wasn't praying to you regularly in that. And then, as I was thinking about that, I started thinking about Moses. So when we think of Moses, we think of this man who led the Israelites out of Egypt and was this great man that all history looks back to. But in the beginning, when God called him, God called him, and then he was like, no. And then God's like, no, I'm God. I'm sending you. He's like, no, I don't want to go. I don't know what to say. He says, I'll give you the words to say. He's like, no. What if they don't believe me? He's like, then show them this sign. And then Moses sees the sign, and he goes, no. I don't know how to speak. He's like, fine, then I'll send your brother to speak for you, but you have to go because I'm sending you specifically. And then Moses became this great man in our history. Then there's Gideon from the smallest clan, and God says, I'm sending you. And then Gideon's like, no, I don't want to go. Give me a sign. So God gives him a sign. No, give me another sign. God gives him another sign. No, I can't go. So God sends a woman, right, to do his work. But Gideon is still known as a great judge of the Israelites, right? There's all these examples. The disciples, they're fishermen, and they mess up, and even Peter, he denies Christ. But in the end, Jesus says, I already knew that you were going to do that. I already told you were going to do that. But I'm still bringing you back into my ministry. And so when I think about that, I'm like, oh, God, thank you. Even when I say, no, I can't do that, I'm not going to do that. God says, I'm not shocked. Don't worry about it. I already know that you're fake. I already know you're sitting. I know, but it's okay. And so I think as we move into this new year, I'm able to kind of let go of all of the hardship and say, okay, God, you knew this was going to happen. God, you knew that I was going to fail in this way, and I was going to sin in that way.
but yet you still call me into this new year, and you're still calling me into your ministry despite that. So I pray that for us, we can also approach God that way. Say, God, you know me. You know, Psalm 139 is what I challenge you guys to read that on your own, Psalm 139. It talks all about how God knows us. He knew us, He knows us, He knows our future self. And yet He's still calling us, and He still chose each one of us. So I pray that that's a truth that we can hold on to in this new year as we make our resolutions and then fail at our resolution. You know, all of those things. But that's my prayer for us. Amen. You guys may go and come back to here 5 to 1. We have a whole church members meeting today. 자, 요약을 해드릴 필요가 있나요? 아주 귀한 증거를 해줬는데 그거를 연결만 하고 슬립은 놔둬. 하나님께서 우리가 실패할 거를 미리 아신대요. 그래서 하나님은 우리가 모자라고 실패하고 심지어 죄를 져도 별로 놀라지 않으신다. 그러니까 모세나 기드온이나 심지어 예수님의 제자들도 넘어지고 쓰러지고 주님을 부정할 것을 알고 계셨지만 알고 부르셨대요. 왜 그러셨을까? 우리가 넘어질지 알고 나 못한다고 얘기할 줄 알고 또 주님을 부정할 줄 알면서 왜 우리를 불렀을까? 제 개인적인 대답은 그겁니다. 그 놈밖에 없더라. 더 나은 놈이 있으면 부를 텐데 참 사람이 없다. 그런 고백을 합니다. 그래서 이 길을 따라가면서도 많은 경우에 참 죄송하고 미안하고 그래요. 제가 늘 넘어질 때마다 모자랄 때마다 좀 더 나은 놈이 있었으면 하나님이 그놈 불렀었으면 되는데 제가 이렇게 부족한데 또 쓰시니까 참 송구스럽고 미안하고 아마 그건 저의 개인적인 고백이고 수진이는 성경에서 대답을 해줬고 그런데 모르겠어요. 여러분들의 대답은 뭡니까? 우리가 실패해도 하나님은 여전히 우리한테 소망을 갖고 계십니다. 우리밖에 없나 봐요. 그래서 그런지 아무튼 그렇습니다. 여러분들 대답을 한번 찾아보세요. 오늘 야고보서는 다른 대답을 해줍니다. 야고보서 3장 5절에서부터 18절까지 함께 읽겠습니다. 이와 같이 혀는 몸의 작은 지체이지만 엄청난 일을 할 수 있다고 자랑을 합니다. 보십시오. 아주 작은 불이 굉장한 큰 숲을 태웁니다. 그런데 혀는 불의의 세계입니다. 혀는 우리 몸의 한 지체이지만 온몸을 더럽히고 인생의 수레바퀴에 불을 지르고 결국에는 혀도 개인나의 불에 타버립니다. 들 짐승과 새와 기는 짐승과 바다의 생물들은 어떤 종류든지 모든 사람이 길들이고 있으며 길들여 놓았습니다. 그러나 사람의 혀를 길들일 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 혀는 걷잡을 수 없는 악이며 죽음에 이르게 하는 독으로 가득 차 있습니다. 우리는 이 혀로 주님이신 아버지를 찬양하기도 하고 또 이 혀로 하나님의 형상대로 지음받은 사람들을 저주하기도 합니다. 또 같은 입에서 찬양도 나오고 저주도 나옵니다. 여러분의 마음속에 지독한 시기심과 경쟁심이 있으면 자랑하지 말고 진리를 거슬려 속이지 마십시오. 이러한 지혜는 위에서 내려온 것이 아니라 땅에 속한 것이고 육신에 속한 것이고 악마에게 속한 것입니다. 시기심과 경쟁심이 있는 곳에는 혼란과 온갖 악한 행위가 있습니다. 그러나 위에서 오는 지혜는 우선 순결하고 다음으로 평화스럽고 친절하고 온순하고
자비와 선한 열매가 풍성하고 편견과 위선이 없습니다. 정의의 열매는 평화를 이루는 사람들이 평화를 위하여 그 씨를 뿌려서 거두드리는 열매입니다. 제가 자란 환경은 조금 이랬습니다. 저희 형님이 주로 말이 많으신 분이고 참 귀염성이 있는 분인데, 밥 먹다가 형님 때문에 저희가 밥을 못 먹은 적이 몇 번 있습니다. 저희 아버님께서는 이렇게 앉아서 식사하면 아무 말이 없고 쩝쩝거리는 소리도 못 냈습니다. 근데 형이 쩝쩝거리고 떠들고 쾌활하게 얘기하면 저희 아버님이 이렇게 한 2번 하시다가 삼치워라 딱 그러거든요. 그날은 굶는 거예요. 그래서 저희는 자기 감정을 표현하는 거, 자기 속을 얘기하는 거를 못하는 그런 분위기에서 자랐고, 국민학교 4학년 때 제가 어떤 좀 충격적인 일을 겪으면서 세상을 좀 삐다닥하게 보기 시작했던 것 같아요. 그러니까 굉장히 그 냉소적이면서 동시에 혼자 말을 안 하고 사는, 그래서 결혼해서도 나 불편한 거를 얘기 안 하는, 그렇게 쭉 지냈던 것 같아요. 근데 이제 미국에 와가지고도 그 습관이 안 바뀌었는데, 어느 날 수업 시간이 끝난 다음에 어떤 동료가 저를 부르더라고요. 부르더니 너 왜 아무 말도 안 하냐요. 그래서 너 이 수업을 알아듣냐 그러더라고요. 그래서 알아들으니까 내가 고개를 끄덕끄덕 하지. 그랬더니 너 아마 한 2번만 더 이와 같은 태도로 앉아있으면 교수가 너 불러가지고 이 클래스에서 나가라 그럴 거다. 저는 그때 좀 충격을 받았습니다. 그러니까 사실은 그 토론으로 이어지는 신학이나 철학의 세미나 과정에서는 어느 때 끼어들어가고 어느 때 말을 멈추고, 이게 굉장히 조화가 있어야 되거든요. 그걸 적절히 할 줄 알아야 교수가 얘가 이해를 하고 있다, 괜찮은 브라이트한 학생이다 이렇게 하는데, 그냥 한국식으로 듣고 옳죠 이렇게만 하면 이게 덤하다고 생각하는 거예요. 그러니까 그 얘기를 듣고 이제 끼어들려고 하는데 이게 잘 안 되더라고요. 그리고 한 20년 동안 제가 선생질을 했잖아요. 그러니까 말을 많이 하는 직업이거든요. 서서 3시간씩, 4시간씩 떠드니까 평소에는 말하기가 싫은 거예요. 입 다물고 있고 관심도 별로 없고. 그러니까 이제 목회를 하면서 제가 느끼는 어떤 저항과 스스로의 부족은 뭐냐면, 교우들에게, 우리 하나 식구들한테 참 잘했어요. 애썼네. 아유 그래. 그리고 어떻게 지내? 이렇게 좀 웃으면서 다정하게 얘기하고 이런 게 제가 굉장히 부족하다는 생각이 들어요. 이제 살아온 날들, 또 지금까지 하면서 겪었던 이런 일들이 자기 표현이나 자기 불편한 건 한 10년쯤 묵혔다가 이제 한 번씩 얘기하고 그 다음에 또 지나가고, 이게 아직도 이게 잘 해결이 안 되는 것 같습니다. 그런 면에서 여러분들은 선의의 피해자예요. 목사를 잘못 만나가지고 좀 더 다정하게 해주고 좀 더 부드럽게 하고 좀 더 자세히 설명해주고 이래야 되는데, 수업 시간 외에는, 성경 공부 시간 외에는 제가 별로 그렇게 못하는 것 같아요. 근데 이제 오늘 이 본문은 왜 이런 얘기를 하냐면, 사람마다 말하는 거 좋아하는 사람도 있더라고요. 또 어떤 사람은 이 말이 감칠맛이 아주 딱 입에 착 달아붙는, 그렇게 말을 잘하는 사람도 있어요. 어떤 사람은 말하기를 좋아하고, 어떤 사람은 감칠맛 나게, 어떤 사람은 말을 피식거리고 하고, 또 어떤 사람은 말하는 걸 별로 좋아하지도 않고. 그래도 저 같은 경우는 말을 해야 되는 직업이잖아요. 그죠? 근데 지금도 사실은 관심 있는 거는 누가 신학적인 질문을 하거나 아니면 짓짓는 얘기를 하거나 이거 외에는 사실 제가 별 관심이 없어요. 그러니까 이게 목사로서 너무 부족하다 이런 생각을 하는데, 이 입을 다스린다는 게 사실은 참 어려운 이유 중에 하나가 뭐냐면, 사람의 성향에 따라 편차가 있긴 하지만
자기 속이 허전할 때 말이 많아진다고 그래요. 자기 속이 슬플 때 사람들이 물건을 비싸게 산다고 그래요. 심리학자들의 말. 그래서 아마 이 입을 잘 다스리라 이렇게 얘기를 했는데, 오늘 본문은 살아온 배경이나 편차를 얘기하는 게 아니고 이 혀라는 물건 자체가 참 다스리기 어려운 거다, 이런 지적을 하면서 왜 이 혀를 잘 다스려야 되느냐 하는 포인트가 어디냐면, 한 입으로 하나님을 찬양하면서 동시에 한 입으로 하나님이 곱게 이쁘게 지은 사람을 저주하는 일이 생기더라는 거예요. 살아온 게 내 속이 불편하고 내 속이 슬프고 내가 냉소적인 인간이 됐기 때문에 다른 사람을 힐난하고 저주하고 비판하는 이런 것뿐만이 아니고, 사실은 내 속이 꼬여 있을 때, 내가 그 사람의 진정한 가치를 보지 못할 때 우리가 하나님을 찬양하는 입술로 다른 사람을 저주하는 일이 벌어지는데, 그 속에 어떤 일이 벌어지고 있냐면, 그 남에게 힐난하는 얘기를 하는 사람 속이 사실은 엉겨 있다는 거예요. 그게 문제라는 겁니다. 오늘 이 내용을 자세히 살피면. 그러니까 여러분들 스스로에게 자족하지 못할 때, 내 속에 정말로 주님이 주시는 귀한 가치를 스스로 발견하고 그것을 하지 못할 때 우리는 손가락을 바깥으로 지향하게 된다는 거예요. 이게 이제 문제라는 겁니다. 그러니까 우리는 자칫 잘못하면 입만 다스리려고 그러거든요. 교양 있는 말, 아름다운 말, 좋은 태도, 이렇게 하면 아주 부드러운 사람인 것처럼 하는데, 주님께서는 그렇게 얘기 안 했어요. 입을 잘 다스리는 거, 이게 사람이 이게 안으로 들어가서 뒤로 나가는 게 사람을 더럽히는 게 아니고 속에 있는 게 튀쳐나와서 사람을 더럽힌다라고 얘기했거든요. 결국은 입을 아무리 잘 하더라도 속에 있는 더러운 게 어느 날 튀쳐나와서 인간관계도 깨고 자기도 파괴시키는 게 있기 때문에, 그런 의미에서 혀를 진정으로 잘 다스리려면 먼저 웃음 짓고 부드러운 말씨를 쓰는 이게 아니고, 먼저 뭘 해야 된다고요? 여러분들의 속을 다스려야 된다. Take a look your inside, deep your heart first. Not simply try to control your mouth or smooth and soft talking. 그러니까 내 속을 다스려서 내 속에서 온유함이 드러나야 내 입술이 온유해지는 거고, 내 속에서 긍정적인 가치를 볼 수 있어야 시니컬하던 태도가 사라지는 거고, 내 속에서 나의 부족과 허물을 보면서 하나님께서 나에게 여전히 기대하는 어떤 기대가 있다는 것을 내가 발견할 수 있어야 다 망가진 사람 속에 여전히 남아있는 어떤 아름다운 가치를 볼 수 있게 되는 거죠. 그래서 그 사람에게 난 너 포기한다, 이 소리를 안 하는 거죠. 왜? 내가 하나님의 마음을 겨우 더듬어 알기 때문에 하나님께서 나를 포기하지 않는 이유를 내가 알고 깨닫고 감사하기 때문에 그 마음으로 다른 사람을 쳐다보면, 옛날 같으면 욕이 콱 튀어나와야 당연한데, 에이 그래도 나를 살리신 하나님께서 그 사람을 봤을 때 동일하게 여전히, 그래서 내 입술이 조금 부드러워질 수 있다. 우리들은 입을 잘 관리를 하려고 그래요. 근데 이번에 정치적인 사건인데 세속적인 얘기로 돌아가더라도 비슷한 일이 벌어졌어요. 한국과 미국의 대통령 선거가 있었잖아요. 그죠? 근데 1차 토론에서 오바마 현직 대통령이 토론에서 아주 형편없이 깨졌거든요. 그래서 지지율에 급반동이 생겼는데, 하필이면 태풍이 불었습니다. 여러분들이 잘 아시는데. 근데 모든 선거운동을 접고 대통령으로서의 애리튜드를 보여준 거예요. 재난 지역을 찾아가고. 여기서 미국 사람들의, 보통 사람들의 마음이 획 돌아서서 투표율은 뭐 비슷했지만 선거인단 숫자에서 압승을 할 수 있었고요. 그거 보면 미국 사람들도 꼭 말만, 이 말 좋아하는 사람들이거든요. 논리적으로 따져야 이게 옳다고 보는 사람인데, 미국 사람들도 말만 보는 건 아닌 것 같아요.
게다가 한국에서는 이번에 더 큰 일이 있었잖아요. 그죠? TV 토론에서 여러분들이 잘 아시는 대로 50대, 60대의 반란이 있었대요. 근데 그 이유가 다 아시죠? 이정희라는 어떤 그 통합진보당인가? 그 대통령 후보가 나와서 어떤 한 후보를 보고 내가 왜 여기 나왔냐? 저 사람 떨어뜨리려고 나왔다. 해서 아주 똑부러지게, 저도 그래서 관심이 있어서 한번 녹화해서 봤어요. 봤더니 야, 진짜 말 잘하더라고요. 그리고 이 사물에 돌아가는 이치를 아주 그 현 상태를 정확하게 파악하고 이슈별로 잘 지적을 하는데, 조금 아쉬운 거는 좀 냉소적인 태도와 그리고 너무 공격적인, 그렇지만 변호사 출신이 저 정도 하면 잘한다, 저는 그렇게 봤거든요. 근데 사람들의 평가는 그렇지가 않아요. 쟤 때문에 이 사람 찍어야겠다 해가지고 온갖 사람들이 몰려가지고 오히려 떨어뜨리려고 하겠다고 대통령 후보에 나오고 토론에서 그냥 소리 지르는 바람에 오히려 그 사람 붙여줬다. 이게 박근혜 당선인을 만들었다. 그러니까 사람들도 말이에요. 당장은 자기 가까운 사람이 자기에게 부드럽게 말하고 이쁘게 말하고 달콤하게 말하는 걸 원하면서도 뭔가 진짜 뭐를 결정해야 될 때, 이 사람을 진짜 신뢰할 수 있는 사람인가, 내가 돈을 내가지고 뭐 큰 일을 맡겨야 할 때는 입술을 보는 게 아니라 뭘 보려고 애를 쓰느냐, 그 사람이 속을 보려고 애를 쓰더라고요. 그런데 여러분들과 제가 남에게 진짜 인정받을 수 있는 사람이 되려고 그러면 무엇보다도 내 속이 변해야 돼요. 오늘 이 본문은 뭘 얘기하느냐? 정말로 여러분들의 속이 온유합니까? 정말로 진솔합니까? 순결합니까? 여러분들 마음에 남이 앗아갈 수 없는 평화가 있습니까? 내 가슴 안에 잔잔한 사랑이 있습니까? 그게 있으면 궁극적으로 우리 입술을 자연스럽게 다스릴 수 있다는 거예요. 그러니까 어떤 게 먼저냐? 입술이 먼저냐, 뱃속이 먼저냐 했을 때 뱃속이 먼저라는 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 이 뱃속의 문제는 참 외람되게도 우리 속에 선한 게 없어. 세상 풍조도 선한 게 없는데 우리 속에 아무리 착하고 거룩한 사람도 가만히 들여다보면 다 성질이, 다 더러운 욕망이 있고, 다 살아오던 가닥이 있고, 다 경쟁심이 있고, 다 남한테 이기려고 그러고 남한테 칭찬받으려는 그 더러운 마음들이 아주 100% 정결해진 사람들이 없더라고요. 그리고 그것들이, 그 더러운 곰팡이가 우리의 거룩한 심령을 다 물들이는 날이 와서 우리가 퍼석퍼석 넘어지고 어느 날 잘 참다가 이게 튀어나와서 인간관계를 끊고, 이런 것들을 우리가 실패를 경험하고 있는 것 같아요. 그런데 야고보서는 그렇게 격려합니다. 이 가치는 위로부터 오는 거예요. 순결함과 거룩함과 평안과 아무도 앗아갈 수 없는 이 내 속에 있는 이 잔잔한 기쁨과 이 안위함과 이 자족함과 평화의 마음은, 그래서 내가 남을 사랑하게 되는 이 진정한 사랑은 위로부터 오는 거다. 평화와 사랑이 하나가 되는 세상이 있는데 내 속이 정말 평화로워서 내가 진정한 사랑을 하고 그 사랑 속에서 모든 관계가 평화로워지는 그런 때가 오는데, 그거는 어디서부터 오느냐? 위로부터 온다. 오늘 결론을 생각하면서 도대체 이 위가 어딜까? 저는 묵상을 해봤습니다. 사람마다 다르겠죠. 근데 저는 이 위가 공간적인 개념으로 위가 아니고 보다 나은, 보다 큰, 보다 풍성한, 보다 충만하신, 이런 뜻에서 위가 아닌가 생각하고, 이 모든 가치는 사실 사람이 갖고 있는 가치는 아니다. 여러분들 속에 사실은 평화와 의로움과 그리고 온갖 자비와 온순하고 친절하고
순결한 것들이 제가 보면 아무도 갖고 있지 않아요. 저를 포함해서 여기 있는 분들도 이거는 다 이게 우리 게 아니더라고요. 이거는 더 풍성하신 분, 더 거룩하신 분, 더 온전하신 분, 그분이 갖고 계신데 다행스럽게도 그분이 어디에 계시다고요? 네? 그분이 3층 천에 계세요.